అందరు ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలు మీడియా వాళ్ళు స్టేజ్ మీద ఉన్నవాళ్ళు ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు సైలెంట్ యువర్ ఫోన్స్ బికాజ్ ఒక చనిపోయిన ఒక వ్యక్తికి మనం మినిమం అదైనా చేయగలుగుతాము. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ ఫోన్స్ ఆర్ సైలెంట్ పుట్ ఇట్ ఆన్ సైలెంట్ మోడ్. Just for a minute, I want you all to allow yourself and close your eyes or take a minute and imagine yourself or ikkada magavallu evaraithe unnaro mee wives, daughters, mothers, friends, girlfriends, colleagues, anyone, your loved ones, ఒకసారి వాళ్ళని ఇమాజిన్ చేసుకోండి and the kind of effort and hard work they put through to achieve their dreams. And now imagine a selfish, insensitive and inhuman and morally corrupted person walking in and crushing their lives and stealing their dreams from them. అది ఇమాజిన్ చేసుకోవడానికి చాలా ఒక జిటరీ ఫీలింగ్, ఒక discomfort undi, and that's exactly what has happened on August 9th to Dr. Mamita. And I, being a doctor and actor, na peru mi andarku teliyakapoi undochu, na peru Kamakshi, and ee situation lo oka profession ga kanna I would like to address myself as a woman to all the men and women sitting here. I, as a woman, I desire to live in a world which is, safe. Pratisari oka rape or murder or any kind of violence jariginappudu women meeda, we see a lot of articles, tabloids talking about, how women should take precautions, safety measures ఎలా తీసుకోవాలి అని ఒక ఆర్టికల్స్ వస్తాయి, ఒక 1 month 2 months, then everybody forget about it. And I think this incident is once again an example telling us all ఇది women safety గురించి కాదు, it is about creating a world where we women and also men can live in a safer space. And I think మనం అది క్రియేట్ చేయలేమండి. ఎప్పటి వరకు క్రియేట్ చేయలేమంటే ఉమెన్ బట్టల వల్లే అలా జరిగింది, తను బయటకు వెళ్తున్న టైమింగ్స్ వల్లే అలా జరిగింది అని ఒక విక్టిమ్ని బ్లేమ్ చేసే మెంటాలిటీ ఉన్నంత వరకు ఇది ఎప్పటికీ మారదు. ఐ థింక్ ది ఇమీడియట్ ఇనిషియేటివ్ వి ఆల్ కెన్ టేక్ ఇన్ దిస్, ఈ రూమ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు, is to raise our children, give a gender neutral parenting. అమ్మాయిలను ఒకలాగా అబ్బాయిలను ఒకలాగా ట్రీట్ చేయడం కాకుండా జెండర్ న్యూట్రల్ పేరెంటింగ్ అండ్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో కూడా జెండర్ న్యూట్రల్గా ట్రీట్మెంట్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ అవర్ సెల్వ్స్ ఇన్ రేప్ జోక్స్, సెక్షువల్ జోక్స్, ఆబ్జెక్టిఫైయింగ్ ఉమెన్. మనం ఎంత అనుకున్నా అవుతూ ఉంటాయి, బట్ వీ హ్యావ్ టు కాన్షియస్లీ చూజ్ నాట్ టు. And most importantly, by supporting men and women, ఇవాళ ఎవరైతే ఇలాంటి ఒక ఈవెంట్ని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక ఈవెంట్ పెట్టారో వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయడానికి, వాళ్ళకి సపోర్ట్ తెలుపుతూ మీ టైంని ఇన్వెస్ట్ చేశారు కదా, దిస్ ఈస్ ద వే వీ వాయిస్ అవర్ ఒపీనియన్స్. అండ్ ఐ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ వన్, ద మీడియా, ద ప్రొడ్యూసర్స్, ఎస్కేఎన్ గారు, వంశీ నందిపాటి, పొలిమేర డైరెక్టర్ అండ్ రాకేంద్ర మౌలి, వెన్నెలగంటి గారి అబ్బాయి, దేర్ ఆర్ సో మెనీ, జీవిత రాజశేఖర్ గారు. And I thank this woman, Supriya. I met her on sets and she took this initiative, and all the artists here and technicians, మీ వాల్యుబుల్ టైం తీసుకొని మీరు వచ్చారు ఈరోజు. ఇట్ మ్యాటర్స్. అండ్ మనం ఎన్ని సాలిడటరీ వాక్స్ చేసినా, స్పీచెస్ ఇచ్చినా, జస్టిస్ ఏదైతే జరిగిందో వీ కెనాట్ అండూ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, అండ్ వీ కాంట్ స్విఫ్ట్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ జస్టిస్. But one thing we can do is we can unitedly sit here and realize that మనం అందరం ఒక సిమిలర్ రూట్ కాజ్ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నాము.
We all want our daughters, sisters, mothers, friends to be in a safer space. మనం బయటకు చెప్పకపోయినా మన ఫ్యామిలీస్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కోరుకునేది అదే. ఇలా మనం అందరం యునైట్ అయ్యింది టు అండర్స్టాండ్ దట్ వీఆర్ ఆల్ ఫైటింగ్ ది సేమ్ రూట్ కాజ్ అండ్ వీఆర్ నాట్ అలోన్ అండ్ ఇట్ మ్యాటర్స్. అండ్ ఇఫ్ వీ కెనాట్ come together and empathize for the lost ones, I think we are failed as humans if we can't do this. And I understand the situation, it is very disheartening, the present situation. No matter, despite how disheartening this is, I want you all to have hope for our future, hope for better legal, system, ilanti issues jariginappudu, and better tomorrow for our next generations or for ourselves. Because what are we humans if we don't have hope? Then నిజంగా చెప్పంటే మాటలు రావట్లేదండి. This happened sometime in first week of August and 9th August, and today is what, 28? About 3 days back, Supriya takes the lead and she comes to us regarding this. First of all, this is where I feel we have failed. This must have been done much earlier, and the lead must have been taken by all of us much earlier. But anyway, it's not late. This shows, indaka Dr. garu chepparu, like justice delayed, justice denied antaru kada, aa rakangane ivala 30 seconds 1 minute kante kuda ee news మన మైండ్ లో ఉంటలా. That's the generation we are in right now. Our focus is only for 30 seconds or 1 minute. After that, it becomes old news. Path news అయిపోతుంది. But having said that, what happened with Doctor in Calcutta is something which has to remain consciously in our minds, which has to keep us alert regarding our women of the society. It's a must nowadays. గవర్నమెంట్లో ఏం చేయట్లేదు కాదు, ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన ఇళ్ళల్లో మన పిల్లల్ని ఏ రకంగా పెంచుతున్నాం. ఫస్ట్ ద కాన్షియస్నెస్ హెస్ కమ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఫర్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ whoever was there on that day, whoever did this crime, what kind of a household he's come from, what kind of parenting has he come from. That's where it starts. Am I right, doctor? That's what you meant, right? It's true. It all starts here. Telugu film industry, as a mother body, the chamber mother body ga Telugu film tarafuna, all my condolences to the family, and pray to God for all the strength for them. That's all we can say. Thank you. Telugu Film Chamber of Commerce lo past 5 years we are running a cell for women. Yeah, we have a cell here, and which is handled by women, and any woman of the industry, anybody, they can reach out to the chamber. Their identity will not be disclosed. We have a certain system for it, and any of these women can contact any of our people out here. They'll guide you. We're always there, 24 hours open for that. Cell is 24 hours open. We have publicized it earlier. We have sent details of it to all the production houses, to all the unions, and we advised all the unions to have them in their places, in their union offices. So this cell is always available. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ ఇన్సిడెంట్ గురించి అంటే నేను ఒకటే చెప్పగలను, మాట రాని మౌనం ఇది అన్నట్టే ఉంది. ఏమి మాట్లాడాలన్నా కూడా అసలు నాకు స్ట్రైక్ అవ్వడం లేదు. ప్రసన్న గారు చెప్పినట్టు 2 కూతుర్లు నాకు. పెద్దమ్మాయి తన మెడిసిన్ కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా తను కూడా ఇంటర్న్షిప్ చేస్తుంది అపోలో హాస్పిటల్లో. సో ఈ ఇన్సిడెంట్ జరగడానికి ముందు కంటిన్యూస్గా శివాని నైట్ డ్యూటీసే చేస్తూ ఉండింది హాస్పిటల్లో. ద మూమెంట్ ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన వెంటనే అసలు షాక్ అంటే షాక్. ఇప్పుడు మాకు కొంచెం అఫోర్డబిలిటీ ఉంది కాబట్టి తనతో ఒక మనిషిని పర్సనల్గా పంపించి హాస్పిటల్లో తన చుట్టూ తిరిగేలాగా చూసుకోగలుగుతున్నాను. కానీ ఆడపిల్లల గురించి ఆలోచిస్తే ఈరోజు కనీసం బస్ టికెట్ కూడా
కొనుక్కోవడానికి కష్టపడుతూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఎన్నో చోట్ల పనులు చేసుకొని వాళ్ళ కుటుంబాలని కాపాడుకోవడంలో మెయిన్ అంటే ఇంటి పనులు, వంట పనులు, పిల్లల పనులతో పాటు కుటుంబాన్ని నడిపే విషయంలో కూడా సంపాదించే విషయంలో కూడా వాళ్ళు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ ప్రతి ఫీల్డ్లో కూడా ఆడవాళ్ళు ఈరోజు దిగి పనిచేస్తున్నారు. ఆటో డ్రైవర్లు అవనివ్వండి, లారీ డ్రైవర్లుగా కూడా పనిచేస్తున్నారు. ఇంతసేపు మాట్లాడినప్పుడు మగవాళ్ళు అందరూ చెడ్డవాళ్ళు కాదండి. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు మగవాళ్ళు, చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు. 80 to 90%. వాళ్ళు గనక సరిగ్గా ఆడపిల్లల్ని రెస్పెక్ట్ చేయలేని పరిస్థితి ఉండుంటే ఈరోజు ఆడపిల్లల బయటకు వచ్చి పనులు చేస్తూ అంటే వాళ్ళకున్న ఆశలు, వాళ్ళకున్న డ్రీమ్స్ అన్నిట్లో ముందడుగు వేసి ఒక ఆర్టిస్ట్ కావండి, యాక్ట్రెసెస్ కావనివ్వండి, లేకపోతే పైలట్స్ కావనివ్వండి, డాక్టర్స్ కావనివ్వండి, నర్సెస్ కావనివ్వండి, ఏ పనిలో ఉన్నా ఈరోజు ఆడపిల్లలు వచ్చి ముందుండి పని చేయగలుగుతున్నారంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళ వెనక వాళ్ళని కనిపెంచిన తల్లిదండ్రులు, అన్నలు, తమ్ముళ్ళు, ఫ్రెండ్స్ ఎంతోమంది సపోర్టివ్గా ఉన్నారు. కానీ ఒక స్మాల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సైకోస్, అంటే ఈ సైకోలు ఆడవాళ్ళలో కూడా ఉన్నారు కొంతమంది, నేను కాదంటలేదు, కానీ మెజారిటీ ఈ సైకోల వల్ల మనం ఎంతో సఫర్ అవుతున్నాము. ఈ ఇండస్ట్రీలో నేను 30 yearsగా ఉన్నా, నేను ఐఎమ్ ద హైలీ రెస్పెక్టెడ్ పర్సన్గా నన్ను చూస్తుంది ఇండస్ట్రీ. సో అంత రెస్పెక్ట్ నాకు ఇండస్ట్రీలో ఉంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం చూస్తున్నాం, ఇప్పుడు దాము గారు చెప్పారు మనకి ఇక్కడ ఒక సెల్ ఉంది విమెన్ ప్రొటెక్షన్ గురించి. సో ఎనీబడీ కెన్ అవైల్, అంటే ఫస్ట్ మనం ఎంతవరకు దాన్ని అవైల్ చేసుకుంటున్నాము, మనం ఎంతమంది వచ్చి ఈ సెల్ని రికగ్నైజ్ చేసి మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే చెప్పగలుగుతున్నాము. చాలామంది చేయలేకపోతున్నాము. ఎందుకు చేయలేకపోతున్నామంటే అరే మనకి ఇలాగ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిందంటే బయట వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో వీళ్ళేమనుకుంటారో అని ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాము ఆడవాళ్ళమి. నేను చెప్తున్నానండి, దిస్ లైఫ్ ఇస్ చాలా షార్ట్. అంటే ఒక బబుల్, ఇలాగంటే అట్లా పేలిపోతుంది, అయిపోతుంది లైఫ్. ఇంత చిన్న షార్ట్ లైఫ్లో వాడేమనుకుంటాడు వీడేమనుకుంటాడని దయచేసి ఆలోచించద్దు. మనకు అన్యాయం జరిగిన రోజు ముందుకొచ్చి మాట్లాడండి. ఏ ఫీల్డ్లో ఎవరున్నా సరే ఒక మాట అన్నా మనం పడాల్సిన అవసరం లేదు. మన వెనక ఒక మగవాడు మనల్ని అవమానిస్తే 10 మంది మగవాళ్ళు మన వెనక ఉన్నారు మనల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద విమెన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ప్రతి స్త్రీ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం అండి. మన వెనక ఒక్క మగవాడు మనల్ని అవమానిస్తే 100,000 మంది మగవాళ్ళు మనల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి ఉన్నారు. అది అర్థం చేసుకోండి. ధైర్యంగా మీకు ఏ ఇష్యూ వచ్చినా, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ముందు బయటకు వచ్చి నిలబడి మాట్లాడండి. అంటే డెఫినెట్గా ఒక ఇష్యూ జరుగుతున్నప్పుడు మనకి ముందే తెలుస్తూ ఉంటుంది, మనం స్మెల్ చేయగలం. ఈ చుట్టుపక్కల మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, ఈ చుట్టుపక్కల వీళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది, వీడు సరిలేడే, ఈ వ్యక్తి బిహేవియర్ కరెక్ట్గా లేదు, ఇతని వల్ల మనకి ఈరోజు కాకపోతే రేపని ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఇమీడియట్గా ఒకేసారి ఎవరో వచ్చేసి అటాక్ చేయరు. ఒకడు యాసిడ్ పోసాడన్నా, లేకపోతే ఇంకొకటి వచ్చి నరికేశాడన్నా, ప్రేమించిన అమ్మాయి నేను ప్రేమించలేదని చెప్పలేదంటే ఇంట్లో వచ్చి అటాక్ చేశాడన్నా, ఏది జరిగినా ఏ ఇన్సిడెంట్ మనం చదువుతున్నా డెఫినెట్గా దానికి ముందు కొన్ని రోజులుగా ఏదో ఒకటి జరిగి ఉంటుంది. మన స్మార్ట్నెస్, మనం ఎంత అలర్ట్గా ఉంటున్నామో, మన చుట్టూ పరిసరాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఈ వ్యక్తులు మనతో ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, ఓకే ఇది కరెక్ట్ కాదు అన్నప్పుడు మీరు ముందు బయటకు రండి, ఇంట్లో డిస్కస్ చేయండి, మాట్లాడండి. పోనీ ఇంట్లో మమ్మీ డాడీ మనల్ని అర్థం చేసుకోలేరు, లేకపోతే అన్నయ్య అర్థం చేసుకోవడం, తమ్ముడు అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేయండి. అంటే మళ్ళీ ఆ ఆడపిల్లలు మాట్లాడితే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఆడపిల్లలు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, ఆడపిల్లలు అలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని మాట్లాడుతున్నారని దయచేసి అనుకోవద్దు. నేను అలా చెప్పడం లేదు. ఆడపిల్లలు అని చెప్పి మన వెనకంజ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఫిజికల్లీ వీఆర్ వీక్ అన్నది ఒక్క పాయింట్ మనం 110% మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. కాబట్టి మన సెక్యూరిటీ కూడా మనం చూసుకుందాము. అంటే డెఫినెట్గా ఇప్పుడు దాము గారు చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఇప్పుడు ఒక రైటర్స్ యూనియన్ నుంచి కూడా ఒక ఆవిడ మాట్లాడారు, మాకు ఒక సెల్ ఉంది అని చెప్పి. మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో నేను జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా మాట్లాడడం, చాలా చేసాం. అప్పుడు ఈ మీ టూ మూమెంట్ చాలా యాక్టివ్గా జరిగినప్పుడు కూడా ఏమేం చేయాలో చెప్పాము. బట్ స్టిల్ ఇంకా తప్పులు జరుగుతున్నాయి, ఆడపిల్లలు సఫర్ అవుతున్నారు. బట్ ఈ సఫరింగ్ నుంచి మనల్ని మనం సెక్యూర్ చేసుకోవాలంటే ముందు మనం స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి, మనం అవేర్నెస్ తెచ్చుకోవాలి, మనం ఫైట్ చేయడం మొదలుపెట్టాలి. అదే నేను ప్రతి విమెన్కి చెప్పదలుచుకుంటున్నానండి. స్త్రీ ఆడది అన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు కొంతసేపు ముందు మాట్లాడారు, స్త్రీ లేకపోతే మనం లేదు, మన జన్మ లేదని. సో అలాగా స్త్రీని పూజించే మగవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ స్త్రీలను పూజిస్తున్నారు.
ఒక మైనారిటీ ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్ స్త్రీలను ఎలా హింసిస్తున్నారు. సో వాళ్ళని మనం ఎలా ఫైట్ చేయాలి, మన వెనక ఎంత పోలీస్ ఉన్నా, ఎంత సెక్యూరిటీ, ఆఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్గా లా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి, ఇంకా పనిష్మెంట్స్ స్ట్రింజెంట్గా ఉండాలి. ఇలాంటివన్నీ జరిగినా ఓకే, ఒకరిని మనం ఉరి తీసేసాము, నరికేసాము, రాళ్లతో కొట్టి చంపేసాము, అది చూసిన ఇంకొక సైకోకి ఇంకా వాళ్ళ సైకోయిజం పెరుగుతుందా, వాళ్ళ మార్పు వస్తుందా? డెఫినెట్గా వాడైతే భయపడ్డా, ఓ ఈ ఆడదాని వల్ల నాకు ఇలా జరిగింది కదా అంటే వాడి మైండ్ సెట్స్ మెంటల్ ఇల్నెస్. ఆ మెంటల్ ఇల్నెస్ని మనం ఫైట్ చేయగలగాలి. ఫైట్ చేయాలంటే మన చుట్టూ మనము డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ చాలా సిస్టమ్ ఎన్నో 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 లాస్ వచ్చాయి. ఎంతో పోలీస్ సైడ్ నుంచి కానీ వాళ్ళ మనకి ఫోన్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు, రకరకాలుగా విమెన్ ప్రొటెక్షన్ గురించి రకరకాలుగా ప్రతి ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రతి ఇండస్ట్రీలో చాలా సెక్యూరిటీ మెషర్స్ తీసుకుంటున్నారు. బికాస్ దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెన్సిబుల్ మెన్ హూ వాంట్ విమెన్ టు బీ సేఫ్. ఆ సేఫ్టీ మెషర్స్ అన్నీ మనం ఫాలో చేస్తూ మనల్ని మన చుట్టూ కూడా సెక్యూర్ చేసుకుంటూ వీ షుడ్ ఆల్ డెఫినెట్లీ ఫైట్ ఫర్ ఇట్. ఇది సుప్రియ తన ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నందుకు నేను ఐ ఫెల్ట్ వెరీ నైస్. తను నాతో చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా మనసులో బాధ ఉండింది. ఫస్ట్ చూసిన వెంటనే ఏదో ఒకటి చేయాలి అని అనిపించింది. సరే ఏం చేస్తాం అని ఆలోచించినప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ సరే ఫస్ట్ నా కూతురు శివాని ఓకే నువ్వు ఇలా ఉండు, శివాత్మికి ఇలా ఉండని నేను మాట్లాడాను. నాకు తెలిసిన ప్రతి శివాని ఫ్రెండ్స్ గురించి నేను వాళ్ళందరితో చెప్తూ ఉంటా, మీరందరూ ఒక గ్రూప్గా ఉండండి అమ్మా. ఒకవేళ ఎవరైనా ఏదైనా బయటికి వెళ్ళి ఏదైనా ఇంటర్వ్యూస్కి సపరేట్గా వెళ్తున్నారు అనుకోండి, ట్రై టు బీ, మీరు ఒక గ్రూప్ చేసుకుంటారు కదా, గ్రూప్ కాల్లో ఉండండి, వీడియో కాల్లో ఉండండి, ఆర్ అట్లీస్ట్ ఫోన్ కాల్లో. మీరు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ట్రావెల్ చేస్తున్నారు, 5 నిమిషాలే 10 నిమిషాలని కూడా అనుకోవద్దు. 5-10 నిమిషాలు కూడా ట్రై టు బీ. ఒక కొంచెం లేట్ నైట్ ఏదైనా మీరు రిటర్న్ వస్తున్నారు, ఎవరితోనైనా ఫోన్ కాల్లో ఉండండి, సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్లాగా. అంటే దీస్ ఆర్ సమ్ బేసిక్ థింగ్స్ ఐమ్ టెల్లింగ్. ఇది ఆడపిల్లలకి వీక్నెస్ అనో లేదా ఆడపిల్లల్ని మీరు తక్కువగా చూస్తున్నారు, ఆడపిల్లలు అలా నేను చెప్పటం లేదు. ఆడపిల్ల బయటికి రావాలి. మనకి పురాణ కథలు వింటే కూడా కాళీమాత గురించి చదివాము, లేకపోతే వారాహిమాత గురించి చదువుతున్నాము, రాక్షసుల్ని చంపిన ఎంతోమంది దేవుళ్ళని మనం చూస్తాము. అప్పటి నుంచి మనల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, బేటీ బనావో షేర్ అని చెప్తున్నారు ఆయన. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆడపిల్లలు ఏ విధంగానూ తక్కువగా ఉండాలని నేను అనడం లేదు. బట్ స్టిల్ ఇలాంటి ఒక ఇష్యూ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మన అభయాకి జరిగినట్టు, లేకపోతే అంతకుముందు దిశ, లేకపోతే అంత నిర్భయ, ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మనం జరుగుతున్నాయి, మన కళ్ళారా మనం చూస్తున్నాము. చిన్న చిన్న పిల్లలు 6 ఏళ్ల పిల్లల 6 నెలల పిల్లల అని కూడా చూడకుండా జరుగుతున్నాయంటే, సో దీస్ ఆర్ యానిమల్స్. అంటే ఒక అడవిలో పులులు సింహాల్లాగా వీళ్ళు అంటే మనుషుల్లాగా ఒక ముసుగులో ఉన్న సైకోస్ వాళ్ళే చేస్తున్నారు ఇలాంటివి. సో అలాంటి వాళ్ళకి మనము మన చుట్టూ ఒక స్త్రీ వెనక ఒక 10 మంది పోలీసులు పెట్టి నడిపించినా కూడా ఏదో ఒక సెకండ్ అప్రమత్తంగా ఉన్నప్పుడు ఈ పులి వచ్చి అటాక్ చేసే అవకాశం ఉంది. అడవిలో మనం యాక్చువల్గా సేఫ్, ఎందుకంటే అడవిలో జంతువులకి ఫామ్స్ ఉంటాయి. సింహం అంటే ఇలాగా, పులి అంటే ఇలాగా, దీని నుంచి మనం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అరే ఇది కుందేలు ఈ షేప్లో ఉంది, దీన్ని మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అని అనుకుంటాం. కానీ ఇట్స్ సో అన్ఫార్చునేట్, మన సొసైటీలో మనుషులందరూ ఒకటే. ఇందులో ఏది సింహం, ఏది పులి, ఏది మేక, ఏది కుందేలు మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము. మనకి మనం సేఫ్ అవ్వాల్సింది ఈ పులులు సింహాల దగ్గర నుంచే. సో ఐ యాజ్ ఎ మదర్ ఆఫ్ 2 daughters, యాజ్ ఎ విమెన్, నిజంగా ప్రతి క్షణం అమ్మాయికి జరిగింది ఆలోచించుకున్నప్పుడు అరే గట్టిగా ఉన్న పట్టుకొని ఇట్లా లాగితే కూడా మనకు అంత నొప్పేస్తుంది. వాట్ దట్ గర్ల్ వుడ్ హ్యావ్ ఫేస్డ్ అన్నది నన్ ఆఫ్ అస్ కెన్ థింక్. కానీ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్, అందరూ ట్రై టు మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ సేఫ్, ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. గవర్నమెంట్స్కి కానీ ఇప్పుడు మా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీతో కూడా అందరికీ నేను మా హంబుల్ రిక్వెస్ట్, మీరు అందరూ చాలా మర్యాదగా చాలా ప్రతిసారి ఏ ఇష్యూ వచ్చినా చాలా, ఇప్పుడు రీసెంట్గా మలయాళం ఇండస్ట్రీ గురించి చదువుతున్నాం, అది చాలా సో అన్ఫార్చునేట్. అది చదివినప్పుడు నేను చాలా బాధపడ్డా. సో బేసికల్గా ఇలాంటివి జరగకుండా మనల్ని మనం సేఫ్గార్డ్ చేసుకుందాం. చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఒకటే, ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, అందరికీ చేతులు జోడించి నమస్కరించేది, ప్లీజ్ డూ సంథింగ్. మీరు చాలా చేస్తున్నారు. ఎక్కడన్నా అంటే కొన్ని చోట్ల మనం వింటుంటాం ఊళ్ళల్లో వాటిల్లో జస్టిస్ ఎంత అంటే, నేను బతుకు జట్కా బండి అనే ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఎన్నో ఇన్సిడెంట్స్ నేను ఫేస్ చేశాను. అక్కడ పోలీస్ చేయాల్సిన పని పోలీస్ చేశారా లేదా, లేకపోతే ఆ గ్రామ పెద్దలు చేయాల్సిన పనులు చేశారా లేదా అన్నది మనం వింటే చాలా బాధ కలుగుతుంది. అలాంటి వాళ్ళ డ్యూటీస్ని విస్మరించే వాళ్ళ మీద మీరు స్ట్రాంగ్ ఫుట్ తీసుకొని సీఎంలు అవ్వచ్చు, పిఎంలు అవ్వచ్చు, ప్లీజ్
safeguard women, and the women, please take care, save yourself. Thank you.